शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेः आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना। क्रियापदम आसीत् आसीत् किम् आसीत् किम् आसीत् वृद्धत्वं आसीत् कस्य तस्य वृद्धत्वम् आसीत् सम्भूतस्य तस्य अनाकृष्टस्य इतोपि अनाकृष्टस्य पारदृश्वनः इतोपि धर्मरतेः तर्हि धर्मरतेः अनाकृष्टस्य पारदर्शवनः तस्य वृद्धत्वम् आसीत्। अनाकृष्टस्य इत्युक्तं तर्हि कैः अनाकृष्टस्य विषयैः अनाकृष्टस्य पारदृश्वनः कासां पारदृश्वनः विद्यानां पारदृश्वनः। तर्हि विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः धर्मरतेस्तस्य वृद्धत्वम् आसीत्। वृद्धत्वं केन विना आसीत्? जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। எப்படி இன்னொரு வாட்டி எப்படி சொல்றது? अन्वय विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। So सः कथं भूतः दिलीपः? विषयैः अनाकृष्टः। विषयाः नाम के? इन्द्रियाणां विषयाः। इन्द्रियाणां विषयाः के भवन्ति? रूप रस गन्ध स्पर्श शब्दाः प्रायः विषयाः। कलर टेस्ट स्मेल टच एंड साउंड. So these are the main. So these are the subjects that we normally get associated through our sensory organs. So he ayam vishayaihi anakrishtah. He is not attracted by the subjects. So normally a layman or an average person will be attracted towards these vishayas. नाम इंद्रिय निग्रहः अस्ति तस्य इत्यभिप्रायः। विषयैः अनाकृष्टः। इंद्रिय निग्रह is one of the most important traits of a leader. So we have इंद्रिय निग्रह as one of the chapters in अर्थशास्त्र.
Oh. Indriya Nigraha is one of the main chapters. Anantaram ayam Vidyanam Paradrishvanah tasya. Vidyaha nama Veda Vedangadi Vidyaha, Shastradi Vidyaha. Tesham Paradrishva. Paradrishva namakaha Param Drishtavan. Param namakim Antam. Param means the other end. So normally, if you have to cross a river, there will be two ends. So there will be an end of this side and that side. Okay. So if you cross the river, you will reach the other end. So Vidya is kind of a river. Okay. So from this point to that point you have reached. That means you have completed all your study. Param Pashyati, Paradrishva means a person who has seen the end of the Vidya. That means he has gone through very deep study and vast study of all the Vidyas. Tarhi Tadrushasya tasya anantaram saha kadam bhutah dharmaratehe. Dharme ratirasti tasya. Dharme nama yadyat शास्त्रैः उक्तं निर्दिष्टं श्रुति स्मृत्यादिभिः तत्र तस्य रतिः नाम इच्छा अस्ति आसक्तिरस्ति अस्य ईदृशस्य कथं वृद्धत्वम् अस्ति तस्य वृद्धत्वं नाम किम् एल्डर्लीनेस् तर्हि वृद्धत्वं कथं वृद्धत्वं जरसा विना वृद्धत्वं वृद्धत्वं इस् ऑफ टू टाइप्स ज्ञानवृद्धत्वं वयोवृद्धत्वं Vayovriddhatvam means being so age. Normally nowadays we are having this another new concept, biological age and what other age, some other age, two ages, chronological age and biological age. So normally now we are having a new concept of age. That means chronologically your age can be large, I mean big. You can be 60 years. But you actually maintain your body and your health in very good manner. Your biological age can be 40. So that means from counting from your date of birth will be your chronological age. And the state of your body, external body, essentially, the kind of food you eat and how your all organs and all your systems working, based on that, now they are coming up with something called as biological age. So if you are healthy, if you are fit, if you are having everything according to the parameters that they have seen set, then your biological age can be lower than your chronological age. This is a very materialistic perception. But here, this is more about maturity. Jnanavriddhah nama kaha bhavati, jnanena nama tasya bahu jnanam asti, tasya vayah alpiya neva syat. किंतु तस्य ज्ञानं बहु अधिकम् अस्ति केचन भवन्ति वयोवृद्धाः तेषां वयः बहु अधिकं भवति किंतु ज्ञानं तथा मूढाः भवन्ति केचन अतः वृद्धत्वं द्विविधं ज्ञानेन वृद्धत्वं वयसा वृद्धत्वम् इति तर्हि अत्र उच्यते अस्य जरसा विना जरः नाम वयोवृद्धिः ओल्ड एज जरः मीन्स so he is not having that chronological वृद्धत्वं वयसा वृद्धत्वं नास्ति तस्य परं ज्ञानेन वृद्धत्वम् अस्ति अतः जरसा विना without the elderliness that he that means he is very elderly in the sense of his knowledge, not through his age. So he is having the maturity of an elderly person. Kimartham? Because he is Vidyanam Paradrishva and Vishayehi Anakrishtaha. Anakrishtasya अकारांत पुंलिंग अनाकृष्ट शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विषयैः अकारांत पुंलिंग विषय शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं विद्यानां आकारांत स्त्रीलिंग विद्या शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं पारदृश्वनः अकारांत पुंलिंग पारदृश्व. Right, that is in which vibhakti?
ओ षष्ठी विभक्ति नकारांत नकारांत पुंलिंग पारदृश्वन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं so this is like atman shabda आत्मन दकारांत पुंलिंग तच्छब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं धर्मरतेः षष्ठी विभक्ति इकारांत धर्मरति शब्दस्य लिंगम which लिंगम पुंलिंग इकारांत पुं तस्य विशेषण पद இல்ல அதிகம் இல்ல it is more like normally ti அப்படினு இருந்தால் that is a ஸ்திரீலிங்க சப்த but இங்க வந்து it is bahuvrihi so that is why it is pumlinga rati शब्दः वस्तुगत्या स्त्रीलिंग शब्दः किन्तु प्रकृते बहुव्रीहि समासः कृतः इति कृत्वा अयं पुंलिङ्गः इकारान्त पुंलिंग धर्मरति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं आसीत् असौ भुवि धातोः भूते लङ् लकारे भूते लङ् அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது अनद्यतन भूते लङ् अनद्यतन भूते लङ् लकारे भूते लुङ् वரும் अनद्यतन भूते लङ् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं वृद्धत्वम् अकारान्त नपुंसकलिंग वृद्धत्व शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं जरस विभक्ति एव द्वितीया कथम आगच्छति आसीत् इति असधातुः सकर्मकः नास्ति अकर्मकः यदि अकर्मक धातुश्चेत् तत्र द्वितीया विभक्तिर्नैव भवति खलु ओके तिष्ठति इत्युक्तौ ष्ठा धातुः अपि अकर्मकः कं तिष्ठति इति कदापि न भवति किं तिष्ठति इत्येव भवति कः तिष्ठति तद्वत् जरसा सकारान्त पुंलिंग जरस् शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं दिस इज अ विशेष शब्द जरस् अंतद सो ओके this has to be it is very important there are many variations of this so this is very important vina andada अव्यय विना धर्मरतेः धर्मे रतिः यस्य सः सः धर्मरतिः बहुव्रीहि द्विपदः पारस्य दृष्ट्वा पारदृष्ट्वा षष्ठी इल्लन पारं दृष्टवान् इति पारदृष्ट्वा इत्यपि वदन्ति द्वितीया चेत् द्वितीया न आकृष्टः अनाकृष्टः न आकृष्टः अनाकृष्टः नैतत्पुरुषः पारस्य दृश्वनः दृष्ट्वा पारदृष्ट्वा तस्य पारदृश्वनः now it is like atman ilya so paradrishva paradrishvanau paradrishvanah paradrishvanam paradrishvanau paradrishvanah atman shabdam madri धर्मे रतिः यस्य सः सः धर्मरतिः so it is a bahuvrihi okay recite this shloka once अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीद् वृद्धत्वं जरसा विना so we'll stop here for today